नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार आउ एक अध्याय को आपण मान को हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज पुणी से क्रीड़ा प्रेमी मान उद्देश्य रे आउ गोटे अध्याय आम गच किछि दिन तले गोटे बड़ मेगा इवेंट देखी अनुष्ठित होइतिला। से होची विश्व फुटबॉल कप ର समापन ହେଇଛି। तापर आउ एक बड़ मेगा स्पोर्ट्स इवेंट वर्तमान ऑर्गेनाइज होची आयोजित होची। से होची कॉमनवेल्थ गेम्स बा राज्य गोष्ठी क्रीड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स कौन आमे जानू जो गोटे प्रवाद थिला जे ब्रिटिश साम्राज्य रे केबे सूर्यास्त हुए ना। ब्रिटिश साम्राज्य एते बड़ थिला, एते देश ता अधीन रे थिला जे कौनसी ना कौनसी देश रे तांको अधीन रे थिबा देश रे सूर्योदय निश्चय होउतला। एणु एकथा कहा जाउतला जे ब्रिटिश साम्राज्य अधीन थिबा देश मानकरे केबे सूर्यास्त हुए नाही। सेही सबु साम्राज्य रो अधीन रे जो देश थिले से मानक भितरे थरे गोटे प्रस्ताव आसिला जे गोटे तांक भितर बंधुत्वपूर्ण भित्तिरे शांति सहवस्थान भित्तिरे गोटे क्रीड़ार आयोजन करा जिवो। सेठू आमर ए जो कॉमनवेल्थ गेम्स रो सृष्टि 1891 मसीह जड़े कानाडार जड़े व्यक्ति तांको ना होची जे आश्ले कूपर। से प्रथम प्रस्ताव देले जे ब्रिटिश साम्राज्य अधीन देश मान मध्य गोटे क्रीड़ा प्रतियोगितार आयोजन करा जाओ। सेतिपाई से जेहेतु प्रथम क्रिय प्रस्तावटी देइतिले तांको सेतिपाई कॉमनवेल्थ गेम्स रो जनक बोली कहा जाए। तापरे 1911 मसीह रे आउ गोटे अनौपचारिक भाव रे किछि देश मान जो ब्रिटिश साम्राज्यर किछि देश मान भितर गोटे क्रीड़ा प्रतियोगिता होइतला जहाकू फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोली कहा जाइतला। ये गोटे प्रथम क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन करिवार आरंभ होइतला। तापरे 1930 मसीह रे कानाडार हेमिल्टन ठारे प्रथम करी गोटे ब्रिटिश साम्राज्य अधीन थिबा देश मान मध्य क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजन करा जाइतला जहाकू कहा गला ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। एथिरे प्राय 11टी देश जोग देइतिले। प्राय 400 प्रतियोगी भाग नैतिले। एटा अगस्त 16 रु अगस्त 23 पर्यंत 7 दिन धरिकी ए प्रतियोगिता चलीथिला। तापर ए जो प्रतियोगिता आम नाम कहते ब्रिटिश एम्पायर गेम्स यार नाम आस्ते आस्ते परिवर्तित होइकरी वर्तमान कॉमनवेल्थ गेम्स होइची जहाकू राज्य गोष्ठी क्रीड़ा बोली कहा जाउची। ए राज्य गोष्ठी क्रीड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स प्रति 4 वर्ष रे थरे अनुष्ठित हुए एवं ए वर्ष ये स्कॉटलैंड रो ग्लासगो शहर रे अनुष्ठित होउची। प्राय 74टी देश एथिरे भाग नैछंती। इंग्लैंड रे जे राजा मुख्य चार्ल्स से ए क्रीड़ा जो आयोजन करा जाउची ताकू उद्घाटन करंती। से मुख्य हिसाब रे उद्घाटन करंती। वर्तमान एही वर्ष जो क्रीड़ा आयोजन करा जाइछि सेतिरे 10टी क्रीड़ा रखा जाइछि जोथरे 125टी इवेंट 215टी इवेंट रही। 10टी क्रीड़ा रे 215टी इवेंट रही। ये जो 10टी क्रीड़ा रही सेगुड़ी कहला दौड़कूद, संतरण, बास्केटबॉल, ट्रैक साइक्लिंग, भारोत्तोलन, लॉन बॉल, जिम्नास्टिक, नेट बॉल, जुडो, मुष्टियुद्ध ए भलिया 10टी 210टी क्रीडार 215 इवेंट आयोजन करा जाउची। एथिरे प्राय 3000 रु ऊर्ध्व प्रतियोगी भाग नौछंती। भारत रु 125 जन प्रतियोगी एथिरे भाग नौछंती।
ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ତପନ ମହାନ୍ତି, ତପେଶ୍ୱର ନାଥ ଦାସ। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଅନିମେଷ କୁଜୁର, ସେ ଦୌଡ଼କୁଦରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋ ସହରରେ, ଯାହାକୁ 23ତମ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମେ ଫୁଟବଲରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମନୱେଲ୍ଥକୁ ନେଇ କରିବା। ହୁଏତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ରହିବ, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସକୁ ଆଉ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗେମ୍ସ। ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗେମ୍ସ କାରଣ ଏଇଟା ଏ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ଖେଳାଯାଏ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏ ଖେଳକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗେମ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ଯେ ଭାରତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 1930ରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାନାଡ଼ାର ହ୍ୟାମିଲ୍ଟନ୍ ଠାରେ। ତାହେଲେ ଭାରତ କେବେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା? ଭାରତ ଭାଗ ନେଇଥିଲା 1934 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାରତରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିଲା। ରସିଦ ଅନୱର ରେସଲିଂର 74 କିଲୋ ବର୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପ୍ରଥମ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଥିଲା 1934 ମସିହାରେ। ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, ଭାରତରେ କେବେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତରେ କେବେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତରେ 2010 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା 19ତମ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତ ବହୁତ ଭଲ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ମୋଟ ପଦକ ଭାରତ ଏଥର 101 ପଦକ ପାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦକ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲର ସହିତ କ'ଣ ସମାନତା ଅଛି, କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1930 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ହେଇଥିଲା, 1930 ମସିହାରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ହେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପ୍ 4 ବର୍ଷର ହୁଏ, କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ 4 ବର୍ଷର ହୁଏ। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ଗଲା 23ତମ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ 23ତମ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ହେଇନଥିଲା, 1942, 1946, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ହେଇନଥିଲା, 1942, 1946। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ସାଙ୍ଗରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସର କିଛି କଥାର ତାଳମେଳ ଅଛି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିଛି? କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିଛି? ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 5 ଥର ସର୍ବାଧିକ ଥର ଆୟୋଜନ କରିଛି, 1938, 1962, 1982, 2006 ଏବଂ 2018। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆମର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଥର ବେଶୀ ମେଡାଲ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରୁ ପାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମେଡାଲ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରୁ ପାଇଛି? ଅର୍ଥ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠୁ ଭଲ କରୁଛି? କେଉଁ ଦେଶ ସବୁଠୁ ଭଲ କରୁଛି? ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ମିଶିକରି 2700 ମେଡାଲ ପାଇଛି।
ତା ତଳକୁ ରହୁଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯାହାର ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2300। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 600 ମେଡାଲ ପାଇକରି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ, ଯେମିତି କହୁ ଯେ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ଫିଫା ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ସେମିତି କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍କୁ କିଏ ଆୟୋଜନ କରୁଛି? କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍କୁ ଆୟୋଜନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଉପରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନାଁ କହିବା ଯେଉଁ ଦେଶ କେବେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ମିସ୍ କରିନି। ସବୁ ଦେଶ ସବୁଥର ସେ ଖେଳିଛି, 23 ଥର ଖେଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଥର ଖେଳିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ସବୁଥର ଖେଳିଛି, କାନାଡ଼ା ଖେଳିଛି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଖେଳିଛି। ଏମାନେ ସବୁଥର ଏ ଗେମ୍କୁ ଖେଳିଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ବି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଦେଶରେ 2030ରେ এই କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ? କେଉଁ ଦେଶରେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ? ଏ ହେଉଛି ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ 2030ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 1930ରେ ପ୍ରଥମେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। 2030କୁ ଏହା 100 ବର୍ଷ ହେବ। ଏଣୁ ଏହି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ 23ତମ ସଂସ୍କରଣ ଏଥର ହେଇଛି, 24ତମ ସଂସ୍କରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତର ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରରେ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 9-10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ କମନୱେଲ୍ଥ ବାବଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ କରିବା ଏବଂ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ରୌପ୍ୟ ଏମିତି 3ଟି ପଦକ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ରହୁଛି। ଆଶା କରିବା ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।